श्रीशैलवंशनिर्जरातरदुह्नसूरे पादाम्बुजप्रणयनं तद्वाप्तमन्त्रं श्रीमन्दिरसम्मगुरुवरीकृपात्तबोधं श्रीदेवनाथ गुरुमात्मनाढ्यमीडे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। तत्त्वमुक्ताकलापे एकचत्वारिंशः श्लोकः। शब्दं गृह्णाति दूराभ्युदितमपि बहिः सन्तता श्रोत्रवृत्तिः दिग्भेदासन्नतादिग्रहणमपि तदा तत्र तत्सन्निधानात् इत्येकेऽन्ये तु दूरान्तिगतजनता शब्दधीकालभेदात् श्रोत्रायातस्य तस्य ग्रहमनुमितिमप्याहुरस्मिन् दिगादेः इति अयं श्लोकः। इदानीं पूर्वम् इन्द्रियाणाम् अणुत्वं तावत् स्थापितम्। इन्द्रियाणि अणूनि इति चेत् नाम सूक्ष्माणि इति चेत् तर्हि कथं दूरस्थ विषयक प्रत्यक्षं जायते इति चेत् तत्र उक्तं वृत्त्या तज्जायते इति। वृत्तिं द्वारीकृत्य नाम केनचित् व्यापारेण तद्भवति इति। व्यापारश्च आप्यायार्थैः जातैः भूतैः सह प्रसर्पः इति उक्तम्। तादृश भूतैः सह आप्यायनार्थं यानि भूतानि सन्ति तैः भूतैः सह बहिर्गमनमेव तत्र व्यापारः इति पूर्वमुक्तम्। पूर्वतनश्लोके प्राप्यग्राहित्वम् इन्द्रियस्य इति एतत् पूर्वमुक्तम्। एतद् अन्येषाम् इन्द्रियाणां सम्भवति, श्रोत्रस्य कथं? यतः श्रोत्रस्य आप्यायकद्रव्यं भवति आकाशः। आकाशस्य विभुत्वात् क्रियाशून्यत्वात् तेन सह बहिर्गमनम् इति कथम् इति प्रश्नः। अतः श्रोत्रस्य कथं दूरस्थ शब्दग्राहित्वम् इत्यत्र किञ्चित् निरूपणीयमस्ति। तत्र अयं श्लोकः आरभते। शब्दं गृह्णाति दूराभ्युदितमपि बहिः सन्तता श्रोत्रवृत्तिः। बहिः सन्तता बहिर्गता श्रोत्रवृत्तिः, श्रोत्रस्य वृत्तिः एवं आप्यायकभूतेन सह बहिर्गमनं तद्वारा शब्दं गृह्णाति। श्रोत्रं तावत् शब्दं गृह्णाति, तत्र श्रोत्रवृत्तिः शब्दं गृह्णाति। श्रोत्रम् एव वृत्तिद्वारा शब्दं गृह्णाति इति तात्पर्यम्। दूराभ्युदितमपि, दूरे अभ्युदितमपि शब्दं श्रोत्रवृत्तिः गृह्णाति इति एवमस्ति। ननु उक्तम् आकाशः इति च आकाशे एव तत्र आप्यायकं द्रव्यं, तत् कथं दूरं गच्छति? तस्य क्रियाशून्यत्वात् इति चेत् तन्न सिद्धान्तिमते आकाशस्य विभुत्वं नास्ति, अतः तत्र क्रिया भवितुमर्हति इत्येवं दूरं गच्छति श्रोत्रेन्द्रियमेव तादृश आप्यायकद्रव्येन सह इत्यतः दूरस्थ शब्दमपि गृह्णाति इति। एवं वक्तव्यं यतः दिग्भेदासन्नतादिग्रहणमपि तदा एवम् अभ्युपमे सति दिग्भेदासन्नतादिग्रहणं सम्भवति। दिग्भेदग्रहणं नाम प्राच्यां शब्दः श्रूयते इति अस्माकं प्रत्यक्षं जायते, श्रोत्रप्रत्यक्षं। तत् कथं भवेत्? यतः प्राची दिक् तत्र न ग्रहीतुं शक्यते खलु। शब्दः यदि अस्माकं कर्णविवरं प्रति आगच्छति तदानीं कर्णविवरस्य प्राच्यां स्थितत्वाभावात् प्राच्यां शब्दः श्रूयते इति प्रतीतिः न स्यात्, परन्तु तादृश प्रतीतिरस्ति। यदि श्रोत्रेन्द्रियमेव तत्र गच्छति तदानीं शब्दं प्राचीदिक्स्थं गृह्णाति इति कृत्वा तदानीं तु प्राच्यां शब्दः श्रूयते इति दिग्भेदः ग्रहीतुं शक्यते। आसन्नतादि, इदानीं दूरे शब्दः श्रूयते, समीपे शब्दः श्रूयते इत्यादिकमपि तदा एव यदि श्रोत्रेन्द्रियं तादृश दूरदेशं समीपदेशं वा गच्छति तदानीं भवितुमर्हति। दिग्भेदासन्नतादिग्रहणमपि तदा तत्र तत्सन्निधानात्, तत्र तादृशदेशे तादृशदूरे समीपे वा तस्य श्रोत्रेन्द्रियस्य सन्निधानात् भवितुमर्हति इति एकेषां पक्षः एवं भवति। अयं पक्षः साङ्ख्यानां पक्षः। अन्ये तु इति सिद्धान्तपक्षः उच्यते। अन्ये तु, अयं पक्षः वैशेषिकैः अपि आद्रियते। अन्ये तु दूरान्तिकगत जनता शब्दधी कालभेदात्, दूरे अन्तिके वा गताः
जन दूरे अन्तिके वा गतः यः जनसमूहः जनता इत्यनेन जनसमूहः तैः यः शब्दः उत्पाद्यते तादृश शब्दधीकालभेदात् तत्र शब्दधीभेदः अस्ति वयं समीपे भवामश्चेत् तदानीं तारतया सह शब्दः श्रूयते दूरे भवामश्चेत् मन्दतया श्रूयते तथा तत्र धीभेदः अपि भवति तदनन्तरं कालभेदः इदानीं कश्चन कुठारेण वृक्षं छिनत्ति चेत् कुठारपातः दृश्यते प्रथमं तदनन्तरं सः शब्दः श्रूयते यदि वयं तस्य दूरे भवामः वृक्षस्य दूरे भवामश्चेत् समीपे भवामश्चेत् तादृशदर्शनं श्रोत्रप्रत्यक्षम् इति एतदुभयं युगपद् भवति इत्येवं दूरान्तिकगत जनता शब्दधी कालभेदात् शब्दभेदः धीभेदः कालभेदः इत्येवम् एतादृशं सर्वं कथम् उपपद्यते श्रोत्रं प्रति शब्दः आगच्छति चेत् उपपद्यते श्रोत्रायातस्य तस्य श्रोत्रं प्रति आगतस्य तस्य शब्दस्य ग्रहम् इति एवमेव भवति तत्र शब्दः उत्पद्यते उत्पन्नः शब्दः श्रोत्रदेशं प्रति आगच्छति अत एव दूरात् आगच्छति चेत् विलम्बेन आगच्छति समीपे एव भवति शब्दः चेत् शीघ्रम् आगच्छति इति एवं तत्र कालभेदः भवितुमर्हति दूरात् आगच्छति चेत् इदानीं आगच्छति इति वदामः तत्र आगमनं तु शब्दस्य कथं यत् शब्दस्य नागमनं शब्दाश्रितस्य द्रव्यस्य आगमनम् इति वक्तव्यं गन्धः आगच्छति इति वदामः गन्धः न आगच्छति गन्धाश्रितं किञ्चित् द्रव्यम् आगच्छति शब्दः आगच्छति इति वदामः तत्र शब्दः न आगच्छति शब्दाश्रयभूतं द्रव्यम् आगच्छति एवं यथा गन्धः आगच्छति इति वदामः तत्र गन्धाश्रयभूतं द्रव्यमेव आगच्छति तद्वत् अत्रापि शब्दः आगच्छति चेत् शब्दाश्रयभूतं द्रव्यम् आगच्छति तादृशद्रव्यम् आगच्छति इति चेत् तदानीं कालभेदः भवति इति उपपादितं तरतमभेदः कथं भवेत् तारः शब्दः मन्दः शब्दः इत्यादिकं कथं भवेत् इति चेत् एतत् तावत् इदानीं वीची तरङ्गन्यायेन शब्दः आगच्छति इति शब्दः तत्तत् समीपदेशे उत्पद्यते इति वा तथा वक्तव्यम् आगमनवेलायां शैथिल्यं जायते अथवा उत्पन्नः शब्दः यथा वीची तरङ्गेषु तरङ्गः दूरं गच्छति चेत् तदानीं न्यूनं भवति तद्वत् शब्दोऽपि तत्र न्यूनता जायते इति वक्तुं शक्यते तारत्वं मन्दत्वम् इत्यादिकं तथा उपपादयितुं शक्यते शब्दधी कालभेदाः एवम् उपपादयितुं शक्यन्ते इति कृत्वा श्रोत्रायत्तस्य तस्यैव ग्रहणं तर्हि दिग्भेदः कथं गृह्यते श्रोत्रं तत्र गच्छति चेत् तदानीं दिग्भेदः भवितुमर्हति प्राचीं दिशं गत्वा शब्दं गृह्णाति चेत् प्राच्यां शब्दः इति परन्तु इदानीं शब्दः श्रोत्रं प्रति आगच्छति चेत् शब्दे वैलक्षण्यं नास्ति तथा कथं दिक् गृह्यते इति चेत् तद् अनुमित्या गृह्यते एवम् अभ्युपगन्तव्यमेव सर्वैः यतः वीणाशब्दः श्रूयते मयूरशब्दः श्रूयते इत्यादिकं वदामः तत्र शब्दे मयूरोत्पाद्यत्वं वीणोत्पाद्यत्वम् इत्यादिकधर्माः न भवन्ति परन्तु अस्माभिः गृह्यते कथं गृह्यते तादृश वैलक्षण्यं नास्ति चेत् केनचित् लिङ्गेन गृह्णीमः अनुमितिरेव तत्र अनुमितिमप्याहुः अस्मिन् दिगादेः अनुमितिरेव इति एवं पक्षः सिद्धान्तपक्षः भवति அதாவது இது தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் 41வது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்தில் சப்தத்தை நாம எப்படி கிரகிக்கிறோம் நம்மளுடைய ஸ்ரோத்ரேந்திரியமானது நம்மளுடைய காது இந்த சப்தத்தை கிரகிக்கிறது அப்படின்னாக்க அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது இங்க காது வெளியில போய் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்றதா இல்ல சத்தம் காதுக்கு வருதுன்னு நம்ம சொல்றதா காதுங்கிறது இந்த காதுன்னு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஓட்டைக்கே சிரவணேந்திரியம்னு பேர் வச்சிருக்கு தார்க்கிக பட்சத்துல நம்ம பட்சத்துல சொன்னோம் ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் ஒரு ஆகங்காரிகமான ஒரு திரவியம் இங்க இருக்கு அது இருக்கட்டும் அது எப்படி போய் கிரகிக்கிறது
அப்படி போய் கிரகிக்கிறதா, இதன் இடத்துக்கு சப்தம் தேடி வருதா, இப்படிங்கிற நிர்ணயம் பண்ணணும். இந்த நிர்ணயத்தை மற்ற இந்திரியங்களுக்கு பண்ணியாச்சு. முன் ஸ்லோகத்துல எல்லா இந்திரியங்களும் பிராபியகாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது விஷயம் இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அந்த பிரத்யக்ஷத்தை ஏற்படுத்துறதுன்னு முன்னாடி சொல்லியாச்சு. சப்தேந்திரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சந்தேகம் இருக்கு. என்னதுனாக்க, இந்திரியங்கள் போறதுனாக்க இந்திரியங்கள் வெறும்ன போல அது ஆப்யாயகமான திரவியம் எந்த இருக்கோ, இதை போஷாக்கு செய்வதற்காக என்ன திரவியம் இருக்கோ, இதுக்கு கூட துணையாக இருக்கக்கூடிய என்ன திரவியமோ அந்த திரவியத்தோட சேர்ந்து போறது அப்படின்னு சொல்லணும். ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்துக்கு அப்பேற்பட்ட திரவியம்னா ஆகாசம். ஆகாசம்னா விபுவான திரவியம் எப்படி போறதுங்கிறது கேள்வி. அதனால ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் அங்க போக முடியாது அப்படின்னு கேள்வி. அதுக்கு சொல்ற ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் போய் தான் கிரகிக்கிறது. தூரத்துல ஒரு சப்தம் ஏற்பட்டதுன்னா ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் அங்க போய் கிரகிக்கிறது. எப்படி போகும்? ஆகாசம் தானே கூட சேர்ந்து போகணும். ஆகாசத்துக்கு செயல்ங்கிறதே கிடையாது. ஆகாசத்துக்கு கமனம் ஆகமனம் போறது வருது இதெல்லாம் கிடையாதே. அப்படின்னா விபு ஆச்சு எது அப்படின்னாக்க, ஆகாசம் விபுங்கிறது தார்க்கிக பட்சத்துல. நாங்க ஆகாசத்தை விபுனே ஒத்துக்கிறது இல்லை. அதனால அதுல கிரியா ஏற்படலாம். இது நாங்கன்னு சொல்றது சித்தாந்தி பட்சம்னு சொல்லணும். ஆனா சித்தாந்தி இதை ஒத்துக்கல. இந்த முதல்ல சொல்லக்கூடிய பட்சம் இது சாங்கியனோட பட்சம். சாங்கிய மதத்திலையும் அப்படியேதான், சித்தாந்தி மதத்திலையும் அப்படியேதான். அப்போ சித்தாந்தி இந்த மாதிரி சொல்லறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ஸ்ரோத்திர விருத்தியானது இப்படி போயிட்டு வருது அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். இப்படி சொல்லறதுல ஒரு உபபத்தி இருக்கு. என்னதுன்னா, கிழக்குல இந்த சத்தம் கேட்கறது, வடக்குல இந்த சத்தம் கேட்கறது அப்படின்னு கிழக்கு தேசத்துல வடக்கு தேசத்துலன்னு அந்த திக்கையும் திசையும் சேர்த்து கிரகிக்கிறோம் நாம. அது காது இடத்துல சப்தம் வந்து சேர்ந்ததுன்னா எப்படி கிரகிக்க முடியும்? அந்த சப்தத்துல இது கிழக்குல இருந்து வந்த சப்தம் அப்படின்ட்டு ஒண்ணும் எழுதி இருக்கிறியே, அதனால அதை கிரகிக்க முடியாது. ஆனா ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் கிழக்க போய் கிரகிச்சுட்டு வருதுன்னா இதை கிழக்க கிரகிச்சேங்கிறதுனால கிழக்குல இந்த சப்தம் கேட்கறதுன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப இந்த திக்பேதமோ இல்ல இந்த சப்தம் கிட்ட கேட்கறது, இது தூரக்க கேட்கறது, இப்படி எல்லாம் இருக்கே, அதெல்லாம் காது போய் கிரகிச்சுட்டு வருதுனாக்க ஒத்து வரும். ஸ்ரோத்ரேந்திரியம் போய் கிரகிச்சுட்டு வருதுனாக்க இதெல்லாம் ஒத்து வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்சம். இப்படின்னு சிலர் சொல்றா. மற்றொருவர் அந்நியேது அப்படின்னு சொல்லி சித்தாந்த பட்சத்தை சொல்றார். சித்தாந்த பட்சம் என்னன்னாக்க, காது அங்க போறதுன்னு வேண்டாம், சப்தம் இங்க வருதுன்னு வச்சுக்கோ. சப்தம் எப்படி வரும்? சப்தஹானா ஒரு குணம். இந்த குணமானது எப்படி காதை தேடி வருதுனாக்க, சப்தம் வருதுன்னு வச்சுக்கோண்டா, சப்தம் எந்த திரவியத்துல இருக்கோ அந்த திரவியம் கிட்டக்க வருது. அந்த திரவியம் காதை தேடி வருது. கந்தம் வருதுன்னு சொல்றோம், வாசனை வருதுன்னு சொல்றோம். வாசனை எல்லாம் வராது. வாசனை எந்த திரவியத்தில் இருக்கோ அந்த திரவியம் நம்ம மூக்க தேடி வருதுன்னு அர்த்தம். அந்த மாதிரி இங்கேயும் அப்படின்னு வச்சுக்குவோம். இப்படியே வச்சுக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்ற. தூரக்கிலேந்து சப்தம் கேட்கும் போது ஒரு மாதிரி கேட்கறது, அதே கிட்டக்க இருந்தா ஒரு ஜன சமூகமே, ஒரு மக்கள் திரள் இருக்கு, அந்த மக்கள் திரள் நம்ம பக்கத்துல இருந்ததுனாக்க அங்க இருக்கிற சப்தம் ஒரு மாதிரி கேட்கறது. தூரக்க இருந்ததுன்னா வேற மாதிரி கேட்கறது. கிட்டக்க இருக்கும் போது நல்ல சத்தமா கேட்கறது, தூரக்க எடுத்துனாக்க கொஞ்சம் மெதுவா கேட்கறது. அதே மாதிரி ஒருத்தன் மரத்தை வெட்டறான், வெட்டுறவன் பக்கத்துல நாம இருக்கோம்னாக்க அவன் அந்த குட்டாரத்தை அந்த கோடரிய மரத்து மேல அடிக்கும் போது நமக்கு சத்தம் கேட்கறது. தூரக்க இருக்கோம்னாக்கா அவன் மரத்துல அடிக்கிறத பாக்குறோம், கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கேட்கறது. இது எல்லாம் சப்தம் நம்மளை தேடி வந்தா ஒத்து போகும். ஏன்னா நம்ம தூரக்க இருந்தா சப்தம் நம்ம தேடி வரத்துக்கு நேரம் ஆறுது, அதனால காலபேதம். நம்ம தூரக்க இருக்கோம்னாக்க சப்தம் நம்மளை தேடி வரும்போது அந்த திரவியத்துல இருக்கிற சப்தமானது மந்தமாகிண்டே வருது, இல்ல மந்தமான சப்தங்கள் உற்பத்தி ஆறுது. இப்படி ஒரு அலையானது, ஒரு அலை படறதுனாக்க அதுல முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது பெருசா இருக்கும், தூர போக போக குட்டியாருதோ அந்த மாதிரி கிட்டக்க வர வர தூரக்க அந்த உற்பத்தமான இடத்துல இருந்து நம்மளை தேடி வர வர அந்த சப்தம் குறைஞ்சுட்டே போறதுன்னு சொல்ல முடியும். இப்படி நம்ம காது கிட்டதான் வருது சப்தம், நம்ம காதுக்கு வருது, அப்படிதான் சப்தத்தை கிரகிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி சொன்னானாக்க ஒரு ஆட்சேபம். அப்போ கிழக்குல சப்தம் கேட்கறது வடக்குல கேட்கறதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏன்னா காது கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சப்தம் இங்கேருந்து வந்து அங்கேருந்து வந்துதான் எப்படி தெரியும் நமக்கு?
அப்படின்னாக்கா அது அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொல்லணும். அது பிரத்யக்ஷம் இல்லை, அது அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறோம். காதை இப்படி கிழக்கு பக்கம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அதிகமா கேட்கறது, மேற்கு பக்கம் வச்சா கம்மியா கேட்கறதுனாக்கா அப்ப கிழக்குல இருந்து சப்தம் வருதுன்னா அனுமானம் பண்றோம் நாம அப்படின்ட்டு இந்த ரெண்டாவது பட்சம். இது சித்தாந்த பட்சமா இருக்கு. சப்தம் நம்மளுடைய காதை தேடி வருது, அதாவது சப்தத்தை கொண்டதான திரவியம் நம்ம காதை தேடி வருது, அப்படி அந்த சப்தத்தை கிரகிக்கிறோம் அப்படிங்கிற பட்சம். शब्दं गृह्णाति दूराभ्युदितमपि बहिः सन्तता श्रोत्रवृत्तेर्दिग्भेदासन्नतादिग्रहणमपि तदा तत्ततन्सन्निधानात्। शब्दं गृह्णाति दूराभ्युदितमपि बहिः सन्ततात् श्रोत्रवृत्तेर्दिग्भेदासन्नतादिग्रहणमपि तदा तत्र तत्सन्निधानात्। इत्येकेऽन्ये तु दूरान्तिकगतजनता शब्दधी कालभेदात् श्रोत्रायातस्य तस्य ग्रहमनुमितिमप्याहुरस्मिन् दिगादेः அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம். கவிதார்க்கே சிம்மாய கல்யாண பிரசானிலே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः.